السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 12 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، کوپیک، زوجان اور بہادر حالی بازار کی خرید و فروخت کے لیے حالی بازار کی سرائے میں پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ارطغرل غازی جب قبیلے میں پہنچتے ہیں تو انہیں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ فوراً اپنے سپاہیوں کے ساتھ حالی بازار کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح حالی بازار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران آپ دیکھیں گے حالی بازار کے سرائے میں کوپیک، بہادر اور زوجان موجود ہوتے ہیں، جبکہ کوپیک بہت بے چین ہوتا ہے اور سپاہی گفتوب کو اپنے پاس بلا کر پوچھتا ہے، آرس نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ اس پر گفتوب کہتا ہے، یہ اچھا شگون نہیں ہے کہ وہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ ناظرین، اسی دوران سرائے کا دروازہ کھلتا ہے اور آرس اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں داخل ہوتا ہے اور آرس بہت خوفزدہ ہوتا ہے۔ کوپیک آرس سے کہتا ہے، گورنر آرس، ہم آپ کو کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر آرس کہتا ہے، میں آپ کو انتظار نہیں کروانا چاہتا تھا، مگر مجھے کوئی ضروری کام تھا، مجھے فوری طور پر واپس جانا ہوگا، اس لیے آپ اس کام کو جلدی ختم کریں۔ یہ سن کر کوپیک کہتا ہے، آرس اتنی کیا جلدی ہے؟ آپ مجھے کافی الجھن میں لگ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس پر آرس کوئی جواب نہیں دیتا اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کوپیک کہتا ہے، کیونکہ آرس صاحب کو بہت جلدی ہے، اس لیے ہم گواہان کی موجودگی میں اس معاملے کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوپیک کے سپاہی معاہدے کی کاپیاں زوجان اور بہادر کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد کائی قبیلے میں آپ دیکھیں گے حائمہ خاتون حلیمہ سلطان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور وہ بہت پریشان ہوتی ہیں اور حلیمہ سلطان سے کہتی ہیں، میری بچی، اگر بازار ارطغرل کے پہنچنے سے پہلے فروخت ہو گیا پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ارطغرل کا سامنا کیسے کریں گے اور زوجان کیا کرے گا؟ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں، امی جانا پریشان مت ہوں، ارطغرل صاحب بازار فروخت ہونے سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ اس پر حلیمہ خاتون کہتی ہیں، میری بچی، میں اپنے لیے پریشان نہیں ہوں بلکہ میں زوجان کے لیے پریشان ہوں، مجھے ڈر ہے کہ ارطغرل سے معاف نہیں کرے گا۔ دوسری جانب حالی بازار میں کوپیک زوجان سے کہتا ہے، بہادر صاحب اور آرس مل کر حالی بازار کو پھیلانے کے لیے کام کریں گے اور اس کاروبار سے ہر ایک کو منافع ہوگا۔ اس کے بعد بہادر کے اشارے پر اس کے سپاہی سونے سے بھرا صندوق زوجان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کوپیک وہ صندوق کھول کر زوجان کو سونا دکھاتا ہے اور پھر آرس کہتا ہے، چلے آپ اس معاملے کو ختم کریں۔ اس کے بعد بہادر اپنے قبیلے کی مہر معاہدے پر لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد زوجان بھی کائی قبیلے کی مہر معاہدے پر لگا دیتا ہے۔ معاہدہ کرنے کے بعد زوجان سرائے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے اور زوجان کو وہ سارے لمحات یاد آتے ہیں کہ کیسے ارطغرل غازی نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حالی بازار کو فتح کیا تھا۔ یہ خیالات آتے ہی زوجان غمگین ہو جاتا ہے۔ اسی دوران سرائے کے باہر ارطغرل غازی حالی بازار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بازار کے لوگ جب ارطغرل غازی کو دیکھتے ہیں تو ارطغرل صاحب زندہ باد، ارطغرل صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں۔ سرائے کے دروازے کے پاس پہنچ کر ارطغرل غازی گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ بڑی تیزی میں سرائے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب سرائے کے اندر زوجان کائی قبیلے کی آخری مہر بھی معاہدے پر لگا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر آرس اور کوپیک بہت خوش ہوتے ہیں۔ کوپیک کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا رہا ہوتا ہے، لیکن کوپیک کی یہ خوشی ادھوری رہ جاتی ہے اور اسی دوران ارطغرل غازی سرائے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے وہاں داخل ہوتے ہیں۔ ارطغرل غازی کو دیکھ کر کوپیک، زوجان اور آرس سمیت تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل غازی کو دیکھ کر زوجان پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ کوپیک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اسی دوران سرائے کا دروازہ کھلتا ہے اور آرس صاحب سمیت تمام سپاہی بھی سرائے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب زوجان ارطغرل غازی سے ملنے کے لیے ان کی طرف بڑھتا ہے تو بامسی زوجان کو روک لیتا ہے۔ کوپیک جو ابھی تک بڑا خوفزدہ ہوتا ہے، وہ بہت مشکل سے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہتا ہے، ارطغرل صاحب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ واپس آ گئے، لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کے جواب میں ارطغرل غازی کہتے ہیں، شاید میری قسمت میں اپنے دشمنوں کی زندگیوں کو اجیرن کرنا ابھی لکھا تھا۔ پھر کوپیک غصے میں آرس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے آپ کو مردہ سمجھا تھا، ہم نے تو آپ کو مٹی میں دفنا دیا تھا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، جو لاش آپ نے مٹی میں دفنائی وہ میری نہیں تھی،
یہ सुनकर कोपेक कहता है बहुत अच्छा, लेकिन सारे वक्त में आप कहाँ थे? इसके जवाब में अब्दुल गाजी कहते हैं मैं एक गुलाम फरोश के हाथों में था, लेकिन अल्लाह के फजल से मैं उसके हाथों से छूट गया। ये सुनकर कोपेक कहता है आला, बहुत आला। अब्दुल साहब खुश आमदीद। फिर कोपेक कहता है अब्दुल साहब हमने अभी अभी एक सूदमंद काम को सर अंजाम दिया है। इस पर अब्दुल गाजी गुस्से में कहते हैं मुझे पता है कि मेरा भाई जुज्जार यहाँ हाली बाजार बेचने आया है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि गायों के साथ ये बुराई करके किसी को फायदा नहीं होगा, इसलिए इन तमाम मुआहिदों की मेरी नजर में बिल्कुल कोई वक़्त नहीं। ये सुनकर कोपेक कहता है अब्दुल साहब आप क्या कह रहे हैं? जुज्जार साहब ने काई मोहर के साथ मुआहिदे पर मोहर लगा दी है। उन्होंने गवाहान की मौजूदगी में बहादुर से सोने के सिक्के ले लिए हैं। इसके बाद बहादुर मुआहिदा दिखाते हुए कहता है अब्दुल साहब जब तक मेरे हाथों में काई मोहर के साथ ये मुआहिदा मौजूद है आपके अल्फाज की भी कोई वक़्त नहीं। ये सुनते ही अब्दुल गाजी बहादुर के हाथों से मुआहिदा ले लेते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये देखकर बहादुर का बेटा सांचार अपनी तलवार लेकर अब्दुल गाजी की तरफ बढ़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा को ठुकराने की? जब वो अब्दुल गाजी पर हमला करता है तो अब्दुल गाजी उसकी तलवार पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ बढ़ने वाले बहादुर के 2 सिपाहियों को मार देते हैं। बहादुर भी अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो तलवार निकालता अब्दुल गाजी एकदम से अपनी तलवार उसके गले पर रख लेते हैं, जबकि अब्दुल गाजी के बाकी सिपाही वहाँ मौजूद सब लोगों पर काबू पा लेते हैं। अब्दुल गाजी बहादुर से कहते हैं बहादुर साहब जल्दी किस बात की है? लगता है कि अपने बेटे के साथ मिलकर आप मेरी लाश के टुकड़े करने का इंतजार कर रहे थे। यह सूरत हाल देखकर कोपेक कहता है बहादुर साहब अपनी तलवार मियान में वापस रखें। फिर अब्दुल गाजी कहते हैं इन सरजमीनों में सरदार आला में हूँ, हाली बाजार मेरी मलकियत है, मैं इसे नहीं बेच रहा, इसलिए या तो आप सबका खून मेरे हाथों में होगा या फिर तुम मेरा हुक्म मानोगे। ये सुनकर बहादुर कहता है चौधार का सरदार सरदार बहादुर किसी का हुक्म नहीं मानता अब्दुल साहब। ये सुनकर अब्दुल गाजी कहते हैं फिर हम तुम्हारी जगह तुम्हारे भतीजे और आल के साथ महफूज कर सकते हैं जिसने एक दफा मेरा हुक्म मानने से इनकार किया था। फिर बहादुर कोपेक से कहता है अमीर हजरत आप इसको वो मुआहिदा फाड़ने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? लेकिन कोपेक सूरत हाल को देखकर अपना तेवर बदल लेता है और कहता है बहादुर साहब दर हकीकत आपने सरदार आले के खिलाफ बगावत की। फिर कोपेक सांचार से कहता है सांचार साहब अपने सिपाहियों को ले और यहाँ से चले जाएं। और कोपेक बहादुर से कहता है हम इस मामले को अब्दुल साहब के साथ खामोशी और पुरसकून तरीके से हल करते हैं। इसके बाद अब्दुल गाजी के इशारे पर तमाम सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और सांचार तुर्गुत से कहता है यह मत समझो कि तुम्हारा सरदार वापस आ गया है तो ये मैदान तुम्हारा है, तुम अपनी तमाम हरकतों का हिसाब दोगे। ये सुनकर बामसी गुस्से में सांचार की तरफ बढ़ता है तो तुर्गुत उसे रोक देता है और तुर्गुत सांचार से कहता है ये मत समझो कि तुम्हारे जैसे लगन बगों को वाकई कोई मौका मिलेगा, जैसे हमने अब्दुल भाई की गैर मौजूदगी में तुम्हें मौका नहीं दिया, अल्लाह के हुक्म से तुम्हें मुस्तकबिल में भी कोई मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद सांचार अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब आरिस अब्दुल गाजी से कहता है अब्दुल साहब आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत समझकर डाकू काफिलों पर हमले कर रहे थे। हाली बाजार में कारोबार का लेन देन दिन ब दिन सुस्त हो गया था। कोपेक कहता है बहादुर साहब बाजार को खरीदना चाहते थे। मजीद ये कि गवर्नर आरिस ने यूनानियों से तिजारत को फैलाने के लिए माहिर ताजिर लगाने की पेशकश की थी। फिर आरिस कहता है अब्दुल साहब इसमें गुस्से और नाराजगी की कोई वजह नहीं, इस मुश्किल वक्त में मैं जितना कर सकता था मैंने अपने लोगों और तुर्कों दोनों के लिए किया। फिर कोपेक कहता है अब्दुल साहब आपकी मौत ने कायम को कमजोर कर दिया था, हकीकत यही है, और इस कमजोरी ने लोगों के रिस्क को महफूज बनाने से रोक दिया था। ऐसे थके हुए बाजार को खरीद कर इन दोनों ने इसकी जिम्मेदारी उठाई। फिर अब्दुल गाजी कहते हैं क्योंकि मेरी गैर मौजूदगी में बाजार के अंदर निजाम गैर मुतवाजन हो गया तो बतौर सरदार आला की ये मेरा फर्ज है कि मैं इन जमीनों का और तिजारत का निजाम बहाल करूँ। कमांडर आरिस मैं हाली बाजार में तिजारत को बहाल करने के लिए आपके साथ बैठकर बातचीत करूंगा, मैं आपसे बात करने के लिए आऊंगा, अब आप जा सकते हैं।
ये सुनकर आरिस वहाँ से चला जाता है और फिर अर्तल गाजी बहादुर से कहते हैं, बहादुर साहब, जहाँ तक आपकी बात है, मैं कल हाली बाजार में जिरगा बनाऊंगा। मैं आपके बेटे से पूछगछ करूंगा कि वो अपने सरदार आला के खिलाफ तलवार कैसे उठा सकता है। जिरगे में आपके कबीले से मुतल्लिक भी मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। यह सुनकर बहादुर कहता है, अर्तुगरुल साहब, अपने कबीले के मुतल्लिक सिर्फ मैं फैसला कर सकता हूँ। यह सुनकर अर्तुगरुल गाजी गुस्से में कहते हैं, बहादुर साहब, इस सूरत में आपके मुतल्लिक मेरा फैसला फिर मेरी तलवार की नोक पर होगा। अब आप जा सकते हैं। यह सुनकर बहादुर बहुत गुस्से में अर्तुगरुल गाजी की तरफ देखता है। फिर वो कोपेक की तरफ देखता है तो कोपेक उसे जाने का इशारा करता है और जब बहादुर वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है तो आरिस साहब कहते हैं, बहादुर साहब, अपने सोने के सिक्के तो लेते जाएं। इस पर बहादुर अपने सिपाहियों को आवाज देता है और वो सोना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कोपेक, आरिस साहब, अर्तुगरुल गाजी और जुजान वहाँ बैठ जाते हैं और अर्तुगरुल गाजी कोपेक से पूछते हैं, अमीर सादुद्दीन, बाजार का अमनो अमान क्यों बिगड़ा? आपने एहतियाती तदबीर क्यों इख्तियार ना की? आपने उन डाकुओं के खिलाफ ताजरों को अमान क्यों ना दी? इस पर कोपेक कहता है, अर्तुगरुल साहब, क्या जो कुछ हुआ आप उसका जिम्मेदार मुझे ठहराते हैं? इस पर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, जिन लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया और मेरे सिपाहियों को मारा, आप उनका पता ना लगा पाए। इस पर कोपेक कहता है, मेरे सिपाही कई दिन तक उन कातलों और डाकुओं के ताकुब में थे। उनको तलाश करने के लिए जो मुमकिन था मैंने सब किया। जुजान साहब इसके बराह रास्त गवाह हैं। इस पर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, अमीर सादुद्दीन, सुल्तान ने मेरी गैर मौजूदगी में इन जमीनों के फैज आपको सौंपे थे और आपने क्या किया? आपने मेरे भाई को हाली बाजार बेचने पर कायल किया, जिसका मैं बहुत से शहीदों के बदले हकदार बना। आपने इसकी हिजरत करने के लिए हौसला अफजाई की। इस पर कोपेक गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, अर्तुगरुल साहब, मुझे खुशी है कि आप जिंदा हैं, लेकिन आप अपने गुस्से की वजह से मेरी खुशी पर पानी मत फेरें। यह सुनकर अर्तुगरुल गाजी भी गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कल आप आखिरी बार मेरे जिरगे में मेहमान होंगे। मैं वापस आ गया हूँ। आज के बाद इन सरजमीनों में आपका काम खत्म। आइंदा कभी भी मेरे खिलाफ मत आना। आज के बाद इन सरजमीनों में रियासत की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ। यह सुनकर कोपेक बहुत गुस्से में अर्तुगरुल गाजी की तरफ देखता है और बगैर कुछ बोले अपने दांत दबाता हुआ वहाँ से चला जाता है और कोपेक के पीछे उसके तमाम सिपाही भी निकल जाते हैं। जब कोपेक कमरे से बाहर आता है तो वहाँ बामसी, तुर्गुत और बाकी सिपाही मौजूद होते हैं। कोपेक को यूं गुस्से में देखकर बामसी बहुत खुश होता है और कोपेक को जलाने के लिए कहता है, तुर्गुत मेरे भाई, मेरे ख्याल में अब अस्ताहा खातून और तुम्हारी शादी की तैयारियां जल्द शुरू हो सकती हैं। यह सुनकर कोपेक रुक जाता है और बामसी कहता है, अरे तुर्गुत मेरे भाई, हम ऐसी शादी रचाएंगे जिसके बारे में दास्तान लिखी जाएगी और दुश्मन जलकर पागल हो जाएंगे। यह सुनकर तुर्गुत कहता है, मेरे अर्तुगरुल भाई हुक्म दे, बस यही काफी है। जब वो हुक्म दे तो अल्लाह के हुक्म से कोई उसे रोक नहीं सकता। यह सुनकर कोपेक को बहुत गुस्सा आता है और वो मियान से अपना खंजर निकालता है और फिर उसे वापस डाल देता है और बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है और बामसी, तुर्गुत और वहाँ मौजूद तमाम सिपाही बहुत जोर जोर से हंसते हैं। इसी दौरान आप देखेंगे जुजान अर्तुगरुल गाजी से कहता है, भाई मुझसे गलती हुई, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? यह सुनकर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, जुजान, तुम अपनी हमाकत के ताबे हो गए, तुम अपनी बुज़दिली के मती भी हो गए, तुम मुझसे किस चीज की माफी मांगते हो? यह सुनकर जुजान कुछ बोलने लगा होता है तो अर्तुगरुल गाजी उसे खामोश करवाते हैं और कहते हैं, मुझे कभी अपना भाई मत कहना जुजान, मैं तुमसे और जो तुम्हारे साथ खड़े थे सबसे हिसाब लूंगा। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी गुस्से में वहाँ से निकलते हैं और सिपाही के पास आते हैं। तुर्गुत से कहते हैं, फौरन चावदार कबीले जाओ और अस्ताहा खातून से कहो, जब बहादुर साहब का बकिया कबीला इन जमीनों पर पहुँचेगा तो फिर ही सरदारी के लिए जिरगा मुनक्किद होगा, क्योंकि जिरगे में मैं सांचार के बारे में फरमान दूंगा जिन्होंने सरदार आला के खिलाफ तलवार तानी। ये सुनकर तुर्गुत वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे अर्तुगरुल गाजी की जान बचाने वाला और सुल्तान का जासूस अजीज सलीबियों के बेस में कराची हिसार किले के बाजार में मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ से एक शख्स गुजरता है तो उसे देखकर अजीज अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं और अजीज को ख्याल आता है जंगल में जंग के दौरान उन्होंने इस शख्स को जख्मी कर दिया था। उसे देखकर अजीज कहते हैं, गले सड़े गीदड़, तो तुम यहाँ हो। इसके बाद अजीज उसका पीछा करते हैं। इसी दौरान वहाँ कमांडर आरिस आता है और वो शख्स आरिस के पास जाता है और आरिस से कहता है, जनाब, मैंने जो आपको बताना है वो बहुत अहम है।
یہ سن کر عارض اسے اپنے ساتھ قلعے کے اندر لے جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عزیز کہتا ہے او ذلیل انسان، تمہیں یقیناً اس سوراخ سے باہر آنا ہوگا جس میں تم گئے ہو۔ ابھی تم نے ہمیں بہت کچھ بتانا ہے۔ اور قلعے کے اندر عارض اس شخص سے پوچھتا ہے یورگو، ارطغرل اکیلا تھا تو وہ تم سے اور اس غلام فروش سے کیسے بھاگ گیا؟ اس پر یورگو کہتا ہے وہ بھاگا نہیں بلکہ اسے بچایا گیا۔ یہ سن کر عارض کہتا ہے کس نے بچایا اس کو؟ یورگو کہتا ہے جناب میں نہیں جانتا وہ کون تھے۔ یہ سنتے ہی عارض غصے میں اسے زمین پر گرا لیتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے جناب وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ ماہر جنگجو تھے۔ یہ سن کر عارض کہتا ہے ارطغرل نہیں جانتا کہ سب کے پیچھے میں ہوں، میں اس کا بہترین استعمال کروں گا۔ نیکیا سے استاد تاجر روانہ ہو چکا ہے، اس کا نام نیکو ہے۔ مجھے بازار کے خاتمے کے لیے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اپنے آدمی لے کر جاؤ اور اسے یہاں بحفاظت لے کر آؤ۔ چھپ کر جانا اور اپنا چہرہ کسی کو مت دکھانا۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سن کر یورگو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے گائے قبیلے کے ڈھول بجتے ہیں تو قبیلے کے تمام لوگ خیموں سے باہر آ جاتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر قبیلے کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ پھیلا کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرداری خیمے کے سامنے پہنچ کر ارطغرل غازی اپنا گھوڑا روک لیتے ہیں، پھر لوگوں کو خاموش کرواتے ہوئے کہتے ہیں میرے قبیلے کے لوگوں غمگین مت ہو، خانے بازار ابھی بھی گائے کی ملکیت ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود تمام لوگ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ارطغرل غازی کو دعائیں دیتے ہیں۔ پھر ارطغرل غازی سرداران سے کہتے ہیں آپ کس قسم کے قائد سردار ہیں کہ مشکلات سے نظر ملانے کے بجائے آپ نے واپس ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا؟ یہ سن کر وہاں موجود ایک سردار کہتا ہے حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم سمجھے تھے کہ آپ مر گئے۔ یہ سن کر ارطغرل غازی کہتے ہیں چاہے میں مر بھی جاتا، مقصد کو کبھی نہیں مرنا چاہیے تھا، یہ مقصد اللہ کا مقصد ہے اور یہ مقصد ہمیشہ رہے گا۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے انصاف کا پرچم دنیا کے ہر کونے میں لہرایا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے قائد صرف سردار ارطغرل کے وجود پر منحصر نہیں ہے۔ اب یہ میرا فرمان ہے کہ میں زوجان صاحب اور ان کی حمایت کرنے والے سرداران سے سرداری کا عہدہ واپس لیتا ہوں۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگوں پر سکتہ تالی ہو جاتا ہے اور ایک سردار کہتا ہے حضور ہم آپ کی حکومت کے آگے جھکتے ہیں، یہ کافی ہے کہ آپ ابھی بھی ہمارے سردار ہیں۔ پھر زوجان کہتا ہے حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس پر ارطغرل غازی زوجان سے کہتے ہیں زوجان میں تمہارا خیمے میں انتظار کروں گا، میرے حضور پیش ہو۔ اس کے بعد ارطغرل غازی گھوڑے سے اتر کر سرداری خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 12 کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔